قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ዛሬ የምናያቸው አንቀጾች ከነዚሁ ከበኒ እስራኤሎች ጋር የተያያዙ አንቀጾች ናቸው። በዋነኝነት ይህ ምዕራፍ የተሰየመበት የሆነው የከብቷ ታሪክ ጎላ ብሎ የሚታይበት አንቀጽ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይለናል? وإذ قال موسى لقومه ሙሳም ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله سبحانه وتعالى كبت للطرد يزاجها للاجو قال وتتخذنا هزوا أنت موسى وإنيان مسالك عدرقة للتزن تودى اللهنات قال أعوذ بالله أني الله اتبك له أن أكون من الجاهلين كتسالك يوجكمهون فالله اتبك له للاجو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا لنبي الله موسى جيتاهن تيكلن እቺ ከብት ምን አይነት እንደሆነች ይግለጽልናል። قال انه يقول ነብዩ ሙሳ አሏቸው انه الله يقول ይላችኋል انها بقرة እቺ እንድታርዷት ታዘዛችኋት ከብት ነች لا فارض ወልዳ ያልጨረሰች ያኒ አሮጊት ወይ ሽማግሌ ያልሆነች ያላረጀች ማለት ነው። ولا بكر እንዲሁም ኮርማ ያልወጣባት ጥጃ ያልሆነች አዋም بين ذلك በዚህ መካከል ኮርማ በዚህ መካከል ጊደር ናት እና ፈፍዓሉ ማ ትኡመሩን የታዘዛችሁትን ስሩ አላቸው። قالوا አሉ አሁን ادع لنا ربك ጌታህን ጠይቅልን ይበይን ለና ግልጽ ያድርግልን ማለውነዋ መልኳ ምን አይነት ነው? قال ነብዩ ላይ ሙሳ አሏቸው انه الله يقول ይላችኋል انها بقرة እቺኩ يعني ከብት ነች صفراء ዳለቻ የሆነች فاقع لونها መልኳ ደማቅ የሆነ ተስሩ الناظرين ተመልካቾችን የምታስደስት قالوا አሉ አሁን ادع لنا ربك ጌታህን ጠይቅልን ይበይን ለና ግልጽ ያድርግልን ما هي እቺ ከብት ምን እንደሆነች ان البقرة تشابه علينا ከብቶች እኮ ተመሳሰሉብን በእኛ ላይ ወስፋን ይንገረናል وإنا إن شاء الله لمهتدون እኛ አላህ ከሻ ቀጥተኛውን መንገድ እንመራለን قال ነብዩ ላይ ሙሳ አሏቸው إنه الله يقول ይላል إنها بقرة እቺ ከብት ነች لا ذلول የተገራች ያልሆነች تثير الأرض መሬትን በማረስ ያልገለበጠች የሆነች ولا تسقي الحرث እርሻንም የማታጠጣ የሆነች مسلمة የተጠበቀች የሆነች لا شية فيها በሷ ላይ ልዩ ምልክት የሌለባት የሆነች ነች አላቸው قالوا ብለዋሉ الآن جئت بالحق አሁን በእውነት መጥተሃል فذبحوها الردوات وما كادوا يفعلون لسروات يالتقربوا ينبروا سيهون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها نفس بقدلاتشونا بسوام قداي لاي بتكراكراتشو جزي يهونون أستوسوا لاتشو
والله مخرج ما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى تدبقوا የነበራችሁትን ግልጽ የሚያወጣ የሆነ ጌታ ነው فقلنا اضربوه ببعضها አልናቸው በከፊል የከብቷ አካል በደኑን ምቱት አልናቸው የሟቹን كذلك يحيي الله الموتى لك እንደዚሁ الله سبحانه وتعالى ሙታንን ሕያው ያደርጋል ويريكم آياته አንቀጾቹንም ያሳያችኋል لعلكم تعقلون ልታውቁ ይከጀላልና ثم قست قلوبهم كذي بኋላ ቀልባቸው ደረቀች من بعد ذلك ከዚህን ካዩ በኋላ فهي كالحجارة የቀልባቸው መድረቅ ልክ እንደ ድንጋይ አይነት አው አሸዱ ቀስወተን ይልቁንም ከዛ የበለጠ የሆነ ብርቱ በሆነ መልኩ ልባቸው ደረቀች وإن من الحجارة ከድንጋይ ውስጥ እኮ ለማ يتفجر منه الأنهار ከሱ ውሃ የሚፈስበት አለ وإن منها ከድንጋይ አይነትም አለ ለማ يشقق በሚከፈትበት ጊዜ فيخرج منه الماء ከውስጡ ውሃ የሚወጣበት ይሆናል وإن منها كدنجايم عينت الله لما يهبط من خشية الله اللهم كما فرات يمنكبال لميورد هنا وما الله بغافل عما تعملون متكم الله سبحانه وتعالى كمتسرط نجر زنجي أيدلم يميزنجا أيدلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الله لمؤمنوش من على تشو نانت تكجل الله تشونه ليامنوا الله تشو نزي أيهودوش وقد كان فريق منهم كان رسولس كافلوች የነበሩ ሲሆን يسمعون كلام الله يا الله ንግግር የሚሰሙ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ካወቁትና ከተማሩት በኋላ የሚያዛቡ የነበሩ ሲሆኑ وهم يعلمون እያወቁ ትርጉሙን ያዛባሉ መልእክቱን የሚያዛቡ የነበሩ ሲሆን واذا لقوا الذين امنوا እነዚያ አይሁዶች ያመኑትን በተገናኙ ጊዜ قالوا آمنا አምነናል ይላሉ وإذا خلا بعضهم إلى بعض كفلاتشو ودا كفيلو باقلل جزي قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أن أنت لمحمد تكتاوش الله لأن أنت أسوكون نجر تنجرواتشو الله شو هندي ليحاجوكم به عند ربكم جتاتشو زند بزيانة قال لك كرواتشو أفلا تعقلون أتوكم من الواتشو أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله الذي سوتش أعوكم من الله የሚደብቁትንም ግልጽ የሚያደርጉትንም የሚያውቁ መሆኑን ومنهم كأنذي كأيهودوች ውስጥ አለ ኡምዩነ ማይማን የሆኑ لا يعلمون الكتاب ከመጽሐፉ ምንም ነገር የማያውቁ إلا أمانية ነገር ግን ዘንዶ ዝም ብሎ የሚመኙ የሆኑ ከንቱ ምኞት وإنهم إلا يظنون እነርሱ የሚጠራጠሩ እንጂ እኮ ሌላ አይደሉም فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ለነዚያ ወየውላቸው መጽሐፉን በእጃቸው የሚጽፉና ثم يقولون هذا من عند الله يك الله زندنو يميلو لهونت ليشتروا به ثمنا قليلا تنش يونن የዱንያ የቅርቢቱ ዓለም ጥቅም ሊገዙበት فويل لهم مما كتبت ايديهم لان እርሱ እጃቸው ከጻፈው ነገር ወየውላቸው وويل لهم مما يكسبون ከሚሰሩት ኃጢአት ወየውላቸው وقالوا بلوالو እነዚህ አይሁዶች لن تمسنا النار الا اياما معدوده እኛ እኮ እሳት ጥቂት ቀናትን እንጂ አይነካንም አሉ قل بلا بل يا محمد اتخذتم عند الله عهدا الله زندا በዚህ ነገር ቃል ኪዳን አላችሁን ብለህ በላቸው فلن يخلف الله عهده እንደምትሉት ከሆነ አላህ ቃል ኪዳኑን የሚያፈርስ አይደለምና أم تقولون على الله ما لا تعلمون ይልቁንም እናንተ በአላህ ላይ የማታውቁትን ነገር የምትሉ ናችሁ አላቸው بلا ነው እንጂ من كسب سيئة ኃጢአት የሰራ ሰው وأحاطت به خطيئته ወንጀሉ ኃጢአቱ ያካበበው የሆነ ሰው فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون እነዚህ የእሳት ጓዶች ናቸው እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው والذين امنوا እነዚህ የማያመኑት وعملوا الصالحات አምነው መልካምን የሰሩ የሆኑት اولئك اصحاب الجنه እነርሱ የጀነት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ምዕራፍ በስሙ የተጠራበት ወይም ደግሞ ስለ ከብት የተወሳበት ምዕራፍ ተብሎ የተጠራው ማለት ነው በበኒ እስራኤሎች ውስጥ ይላሉ አንድ መሃን የነበረ ሰው ነበረ ዘር የሌለው ማለት ነው ይህ ሰው በጣም ብዙ ንብረት ነበረው ሀብት ነበረውና የወንድሙ ልጅ ነው የነበረው በዚያን ወቅት ወራሹ ሌላ ወራሽ የለውም የቅርብ ወራሽ ያለው የወንድሙ ልጅ ነው ይሄ የወንድሙ ልጅ ይቸኩልና ይሄንን ንብረቱን ለመውረስ
ይህንን ሰው ይገለዋል። ይህን ሰው ከገደለው በኋላ ምን ያደርጋል? በማታ ተሸክሞ ይሄድና ከበኒ እስራኤሎች ውስጥ አንደኛው በር ላይ አምጥቶ ይጥለዋል። ጀናዛውን አምጥቶ ከጣለው በኋላ ጠዋት ይነሳል። ወንድሜን ገደላችሁኝ ብሎ ይላል ማለት ነው። እዚያ በኋላ እነዚህ ሰዎች ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ይህ ሰው ወንድሜን ገደላችሁ ሲላቸው በሁለቱ ጎራ ጦርነት ሊነሳ ሆነ። ሁለቱም ሊገዳደሉና ሊጨራረሱ ሆነ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ከመካከላቸው አንዱ ለምን ተብሎ ከፊላችሁ ከፊሉን ይገላል? በመካከላችሁ ነብይ አለ አይደለም እንዴ? ጉዳዩን ለምን ወደሱ አትወስዱትም ይላቸዋል። ከዚያ በኋላ በዚህ ተስማምተው ወደ ነብዩላህ ሙሳ ይህንን ጉዳይ ይዘው ይመጣል። እንዲህ አይነት ነገር ተከስቷል ይሏቸዋል ማለት ለነብዩላህ ሙሳ። የዚህን ጊዜ ነብዩላህ ሙሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት መመሪያ እንዲፈጽሙ እንዲነግሯቸው ያዛቸዋል። አላህ ይህንን ይነግሯቸዋል። ይህን ታሪክ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኢዝ ቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ ሙሳም ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ የሚላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየነገራቸው የነበረውን ታሪክ ኢነላህ ያእሙሩኩም አን ተذبحوا በቀራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከብት እንድታርዱ ያዛችኋል አሏቸው። ቃሉ አተተኺዙና ሁዙዋ ታላግጥብናለህ እንዴ? እኛ ፍርድ ስጠን ስንልህ የገደለው ሰው ማን እንደሆነ እንዴት ልናውቅ እንደምንችል ይሄን ነገርን ስንልህ አንተ እኛን ማላገጫ መሳለቂያ ልታደርገን ፈለክ እንዴ? መሳለቂያ አድርገህ ትይዘናለህ እንዴ አሏቸው። قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ከተሳላቂዎች ከመሆን እኔ በአላህ እጠበቃለሁ። በእናንተ ላይ የተሳለቅኩኝ አይደለም የምነግራችሁ የአላህን ህግ ነውና አድርጉ ምላችሁን ነገር እንጂ እኔ በእናንተ ላይ የተሳለቅኩኝ አይደለም አሏቸው። ይሄን የመጣላቸው የነበረው መመሪያ ምንድነው? يعني ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة አንድ ከብት እንድታርዱ ነው የተባሉት። ወዲያውኑ ወጥተው ሄደው ያገኙትን ከብት አምጥተው ቢያርዱ ኑሮ አለቀ ጉዳዩ። ነገር ግን እነርሱ ሌላ ተዓብ ውስጥ ገቡ። ከዚያ ምን አሉ? ሌላ ፍልስፍና ውስጥ ገቡና ምን አሏቸው ለነብዩላህ ሙሳ ለማላገጥ እነርሱም እሳቸውን ለማሳን ነው ይሄን የሚሉት። ቃሉ ምን አሏቸው? ኡድኡ ለና ረበክ እንግዲያውስ እንደዛ ከሆነ ጌታህን ጠይቅልን አሏቸው። ይበይን ለና ማየ እድሜዋ ምን አይነት ነው? ምን አይነት ከብት የስንት ዓመት ምን አይነት የሆነች ከብት ነው የምናርደው አሉ። ቃል ምን አሏቸው? ኢነሁ የቁሉ ኢነሃ በቀረቱን እቺ ከብት እንድታርዷት የተጠየቃችኋት ከብት ላ ፋሪዱን ፋሪድ ማለት ወልዳ ያልጨረሰ ያላረጀች ማለት ነው። ያኒ ብዙ ወልዳ ያላረጀች የሆነች ወላ ቢክሩን ገና ጥጃም ያልሆነች ቢክር ማለት ጎርማ ያልወጣበት ማለት ነው። طيب አዋኑን በይነ ذلك በዚህ መካከል ያለች ጊደር የሆነች እረዱ ተብላችኋል አሏቸው። ፈፍዓሉ ማ ትኡመሩን ወሰን አትለፉ የምትታዘዙትን ነገር ስሩ አሏቸው። ቃሉ ምን አሉ? ኡድኡ ለና ረበክ ጌታህን ጠይቅልን አሉ። ይበይን ለና ማለውንሃ እድሜውን ነግረናል ያኒ ምን አይነት ከብት እንደሆነ አሁን ደግሞ እስኪ መልኩን ጠይቅልን አሏቸው። በራሳቸው ላይ ገመድ እየጠመጠሙ ነው። መልኩ ምን አይነት ነው ጠይቅልን። ቃል ምን አሉ ነብዩላህ ሙሳ ኢነሁ የቁሉ አላህ ይላቸዋል ኢነሃ በቀረቱን እቺ ከብት እቺ እንድታርዷት የታዘዛችኋት ጊደር ሰፍራው ዳለቻ የሆነች ፋቂው ለውንሃ ደማቅ የሆነ ተሱሩ ናዚሪን በምትታይ ጊዜ ተመልካችን የምታስደስት የምትስብ አይነት የሆነች ፈልጋችሁ አምጡ ተባሉ ማለት ነው። ባጠነከሩ ቁጥር በእነሱ ላይ እየጠነከረባቸው ሄደ ነገሩ። ቃሉ ኡድኡ ለና ረበክ እሺ አሁንም ጠይቅልን ጌታህን። ይበይን ለና ማሂያ እቺ ከብት يعني ان البقره تشابه علينا ተመሳሰለብን በጣም ብዙ አሁን የምትለው አይነት ከብት በጣም ብዙ ነው ያለው እኛ ጋር። ስለዚህ የትኛውን ነው የምናርደዋል? ወኢና ኢንሻአላህ ለሙተዱን ንገረን። አሁን ዳለቻ እንደዚህ يعني ደማቅ ከለር ያለው ሲያዩት የሚያምር በጣም ብዙ ነው ያለው የትኛውን ንገረን አሏቸው። እነሱ አሁን ታጂዝ ያደረጉ ነው። ቃል ምን አሏቸው ነብዩላህ ሙሳ ኢነሁ የቁሉ ኢነሃ በቀረቱን አላህ ይላቸዋል
እቺ ከብት ነች ላ ዘሉሉን የተገራች ያልሆነች ቱሲሩ الارض ምታርስ ያልሆነች ማለት ምድርን አርሳ ያልገለበጠች ወላ ተስቂል ሐርሳ እርሻን የማታጠጣ የሆነች ሙሰለመቱን የተጠበቀች የሆነች ጥብቅ ላሽየተ ፊሃ ልዩ ምልክት የሌለባት ምንም አይነት በእግሯም በፊቷም በምንም ቦታዋ ላይ ምንም አይነት ልዩ ምልክት የሌለባት የሆነች እንደዚች አይነት በተነገራችሁ መልክ በተነገራችሁ እድሜ እረዱ አሏቸው قالوا الآن جئت بالحق አሁን በትክክል መጥተሃል يعني خلاص የነገርከን ነገር ትክክለኛ ነው አሉ فذبحوها وما كادوا يفعلون የዚህን ጊዜ ምን ይበሉ የሚሉት ነገር ስላለቀባቸው ፈልገው አምጥተው አረዱ ነው አላህ ምን አላቸው وإذ قتلتم نفسا አስሉ ይሄ ተርቲቡ ያኛው ወደፊት ሄዱ ይሄኛው ወደ ኋላ ነው የመጣው እንጂ አምሩ የመጣው ነፍስ ከገደሉ በኋላ ነው وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ነፍስ ገላችሁ በሷ ላይ በተጨቃጨቃችሁና በተከራከራችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ ምን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አድርጎ አላቸው ማለት والله مخرج ما كنتم تكتمون አላህ ባከላችሁ የደበቃችሁትን ነገር ግልጽ የሚያወጣ የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ እናንተ በማከላችሁ يعني وإذ قتلتم نفسا የተባለው የገደለው የወንድሙ ልጅ ነው ብለናል ነገር ግን ሊከውኒህ من بني إسرائيل ከራሳቸው ጎሳ ከራሳቸው ውስጥ ስለሆነ በእነርሱ በብዛት ስም ነው የተጠቀሰው ማለት ነው يعني እናንተ ተብሎ ነው የተጠቀሰው ኢላ የገደለው አንድ ሰው ነው وإذ قتلتم نفسا በገደላችሁ ጊዜ فدارأتم فيها በሷ ላይ በተከራከራችሁ ጊዜ والله مخرج ما كنتم تكتمون كياتم الله እነዚህ ሰዎች የሚያውቀው ያ ነፍስ የገደለው ሰው ነው እንጂ ሌሎቹ አያውቁም ስለዚህ ማን ነው የገደለው እነዛም አንተ ነህ ይላሉ እነዚህም እናንተ ናችሁ ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጣ ምን ሆነዋል ተናግተዋል ስለዚህ አላህ እናንተ ነፍስን ገላችሁ በተጨቃጨቃችሁ በተከራከራችሁ ጊዜ የደበቃችሁትን ነገር የሚያወጣ የሆነ ጌታ ነው فقلنا اضربوه ببعضها አሁንም አላህ ምን አላቸው ከዚያ በኋላ ካረዳችሁ በኋላ አለ አላህ يعني ጀናዛውን ማለት ነው የተገደለውን ጀናዛ በድኑን በታረደው ከብት በሆነ አካሉ መቱታል በየትኛውም አካሉ በማንኛውም አካሉ ቢመታ ይሆናል فقلنا اضربوه ببعضها أي በከፊሉ በታረደው ከብት በከፊል አካሉ በየትኛውም አካሉ ማለት ነው መቱታል ጀናዛውን በደኑን كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ወዲያውኑ መቱት ተነሳ አላህ ሕያው አደረገው ገዳዩ ማን እንደሆነ ተናገረ ወዲያው ተመልሶ ሞተ አላህ ሊያሳያቸው ማለት ነው لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته እንደዚያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታንን ሕያው ያደርጋል አላህ ተአምሩንም ያሳያችኋል لعلكم تعقلون እንድታውቁ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ እንድታውቁ ከዚያው ምን አላቸው ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ከዚህ በኋላ አላህ ይህን ተአምር ካሳያችሁ በኋላ አናምንም አላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قست قلوبكم ልቦቻችሁ ደረቁ አላቸው من بعد ذلك ይህን ተአምር አላህ ካሳያችሁ በኋላ فهي كالحجارة ቀልባችሁ እንደ ድንጋይ አይነት መድረቅ አው አሸዱ قسوة ከድንጋይም የበለጠ መድረቅን ደረቀ ልባችሁ አላቸው የሰው ልጅ የካሃዲ ቀልብ ከድንጋይ በላይ ደረቀ ሱብሃንአላህ ከድንጋይ በላይ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن من الحجارة لمن على الله ከድንጋይ ውስጥ ለማ የተፈጀሩ منه الأنهار ከውስጡ ጅረት የሚፈስበት አለ አላህ Subhanahu ከድንጋይ ውስጥ ውሃ ይወጣል ውሃ የሚፈስበት አይነት አለ وإن منها ከድንጋይም ውስጥ ለማ ይሸቀቁ በሚከፈትበት ጊዜ فيخرج منه الماء ከውስጡ ውሃ የሚወጣ አይነት አለ ያኛው የሚፈስበት ነው ውሃ የሚፈስ ልክ ስትከፍተው ይሄኛውስ ባይፈስም ነገር ግን ውሃ ይወጣል وإن منها ከድንጋይም አይነት አለ لما يهبط من خشية الله አላህን ከመፍራት የሚንከባለል ይሆን وما الله بغافل عما تعملون አላህ እናንተ ከምትሰሩት ነገር
የሚዘነጋ የሆነ ጌታ አይደለም አላቸው አላህ ልባችሁ በዚህ መልኩ እየደረቀ ነው የእናንተ አላቸው በኔ እስራኤሎች ሱብሃንአላህ ከዚያ በኋላ አላህ ምን አለ ነብዩ መሐመድና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃባዎቻቸው አፈተጥማኡና አን yu'minu ለኩም እነዚህ አይሁዶች ያምኑልናል ብላችሁ ተስፋ ታረጋላችሁ እንዴ አለ አላህ እንዴ አይነት ናቸው ሰዎቹ አይሁዶች ማለት ቀልባቸው በዚህ መልኩ የደረቀ ነው ከድንጋይ በላይ የደረቀ ነው የሚያዩት ተአምር ሁሉ ሊያሳምናቸው አልቻለም ልባቸውን ለኢማን ሊያገራው ሊከፍትላቸው አልቻለም አለ አላህ አፈተጥማኡን አን yu'minu ለኩም ሊያምኑላችሁ ተስፋ ታረጋላችሁ እንዴ ያ አላህ ልባቸውን የከፈተላቸው አምነዋል እንደነ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የመሳሰሉ يعني ያመኑ አሉ ከነሱ ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን لا حكم للنادر ለጥቂት ነገር ሁክም አይሰጥም አብዛኛዎች አይሁዶች ቀልባቸው ደረቀ የሚያምኑ አይደሉም ከድንጋይ የበለጠ የደረቀ ነውና ለዚህ ነው ሊያምኑላችሁ ትከትላላችሁ ወይ وقد كان فريق منهم ከእነርሱ ውስጥ ከፊላቸው ነበረ يسمعون كلام الله يا الله ንግግር የሚሰሙ የሆኑ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون ካወቁ በኋላ የአላህ ንግግር መሆኑ ከአላህ ዘንድ የመጣ መሆኑ ተውራትም ይሁን ኢንጂል ይሄን ካወቁ በኋላ መልእክቱን ያዛቡታል طيب يحرفونه من بعد ما عقلوه ከተገነዘቡት በኋላ ካወቁት በኋላ ከገባቸው በኋላ ምን ያደርጉታል يحرفونه وهم يعلمون እያወቁ التحريف يا الله سبحانه وتعالى ንግግር يعني تحريف የሚያደርግ ሰው የበኒ እስራኤሎች የአይሁዶች ጣፈንታ ይገጥመዋል ቁርአንን ካወቀ በኋላ ቁርአንን መልእክቱ ከተረዳ በኋላ የሚቀይረው ሰው እያወቀ ተህሪፍ የሚያደርግ ሰው ይሄ በጣም ከባድ ነው إذن الله سبحانه وتعالى بني እስራኤሎችን አይሁዶችን በዚህ መልኩ ነው የገለጻቸው ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ብዙዎች አሉ ተህሪፍ የሚያደርጉ የአላህን ቃል ማለት ነው የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ተህሪፍ የሚያደርጉ ቁርአንን ተህሪፍ የሚያደርጉ በግልጽ ቋንቋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተናገረ ቁርአን የአላህ ቃል ለመሆኑ አላህ በግልጽ ቋንቋ እየነገረን ምን አለን አፈተጥማኡን አን yu'minu ለኩም وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ምንም ሊደረግ አይችልም ይሄ كلام الله ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይሂ ነው እንዲህ አይነት ነገር ለታሪፍ አይመችም በፍጹም አይመችም طيب እንዴት አድርገህ كلام الله ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا الله ንግግር ምንም ልታረጋው አትችልም በቃ خلاص ይሄንን ታሪፍ ማድረግ እንደው ግልጽ የሆነ ጥመት ካልሆነ በስተቀር ምንም ልታረጋው አትችልም ነገር ግን ይሄንን ታሪፍ አድርገው ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም የአላህ ቃል አይደለም የሚሉ አሉ አላህ አይናገርም የሚሉ ማለት እንዲህ አይነት ሰዎች ቀልባቸው ከድንጋይ በላይ የደረቀ ሰዎች ናቸው ማለት وهؤلاء لا يرجى منهم الهدايه الا من هداه الله الله من البات እንደው ቀልቡን የከፈተለት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነት ጥመት ውስጥ ያለ ሰው ከባድ ነው وهؤلاء ايش እንዲህ አይነት ታሪፍ ውስጥ የገቡ ሰዎች ቁርአን የአላህ ቃል አይደለም ሲሉ ምንድነው መረጃቸው ብትላቸው ምንም መረጃ የላቸው አላህ የኔ ንግግር እያለ ነው መጀመሪያ ምንድነው የሚለው ወይን አሐዱ ሚነል ሙሽሪኪና استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نعم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله كمشركوች ከአጋሪያኖች ውስጥ ከለላ የጠየቀህ ሰው የአላህን ቃል እስኪሰማ ድረስ فاجره ከለላ ሰጠው حتى يسمع كلام الله የአላህ ንግግር እስኪሰማ ድረስ ምን ታረጋዋለህ እንዲህ አይነት አፍጥጦ የመጣን የአላህን ቃል እንዴት አድርገህ ነው ታሪፍ የምታረገው እንዴት አድርገህ ነው የምታዛባው አላህ የአላህ ቃል ነው ይያለ طيب ولما جاء موسى لميقاتنا فكلمه ربه ጌታው አናገረው እኮ ነው فكلمه ربه ምን ታረጋዋለሽ ወዴት ወስደዋለህ سبحان الله العظيم እንደነዚህ አይነት የአላህ ንግግሮችን ታሪፍ ማድረግ ማዛባት መልእክታቸውን መቀየር ጥመት ነው በጣም የተወገዘ አላህ ያወገዘው የአይሁዶች
ባህሪ ነው። ኢዘን አይሁዶች ከባህሪያታቸው ውስጥ ምንድነው አንዱ የአላህን ቃል የአላህን ንግግር ከሰሙ በኋላ ያዛቡታል፣ ተሕሪፍ ያደርጋሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች አያምኑም አለ አላህ። ተስፋ ታደርጋላችሁ ወይ? አፈተጥመዑነ አን ዩእሚኑ ለኩም ወቀድ ካነ ፈሪቁን ሚንሁም የስመዑነ ከላም አላህ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا ያውም ከተገነዘቡና ከገባቸው በኋላ ወም ያዕለሙን እያወቁ ነው የሚያጣምሙትና የሚያዛቡት። وإذا لقوا الذين آمنوا እነዚያ ያመኑትን በተገናኙ ጊዜ قالوا آمنا አምነናል ይላሉ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት። አው መሐመድ ማለት የአላህ መልእክተኛ ነው። طيب ነገር ግን ለአረቦች ነው የተላከው ይሏቸዋል ማለት ለአረቦች ነው የተላከው። طيب وإذا خلا بعضهم إلى بعض ከፊላቸው ወደ ከፊሉ ባገለለ ጊዜ ለብቻቸው በሆኑ ጊዜ ከሙእሚኖች ተገልለው ለብቻቸው በሆኑ ጊዜ قالوا ይላሉ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم እናንተ በተውራት ውስጥ በእንጂል ውስጥ አላህ ሙሐመድ መልእክተኛ መሆኑን በሚመጣበት ጊዜ እንድታምኑ ማለት እንድታምኑበት እንድትከተሉት እንድትረዱት ያለውን ነገር ትነግሯቸዋላችሁ እንዴ? ለማን? ለሙሐመድ ተከታዮች አትንገሯቸው። ይሄ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለናንተ የነገራችሁ መሆኑን አትንገሯቸው። لماذا ليحاجوكم به عند ربكم ይሄን ከነገራችኋቸው አላህ ፊት ይከራከሯችኋል። በዚህ ይዟችኋል። እናንተ በራሳችሁ ላይ መረጃ ታመጣላችሁ። አፈላ ተአቂሉም አታውቁምን? ስለዚህ አትመኑላቸው። ለሙሐመድ ተከታዮች ይሄንን ነገር አትንገሯቸው ይላሉ። ምን ሲሆኑ እርስ በርሳቸው በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን ከሙእሚኖች ጋር ሲገናኙስ አው መሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ለእናንተ የተላከው እኛን አይመለከተንም ይላሉ። አላህ ምን አላቸው? ለሙሐመድ ተከታዮች ይሄንን ነገር አትንገሩ ሲሏቸው ምን አለ አላህ? አወላ ያዕለሙን አያውቁምን? አነላህ ያዕለሙ ማ ዩሲሩነ ወማ ዩዕሊኑ አላህ ድብቅ ያኒ የሚገልጹትና የሚደብቁትን ነገር የሚያውቅ መሆኑን አያውቁም እንደ እነዚህ ሰዎች? ሱብሃንአላህ አልዓዚም። طيب አትንገር አላህ እነሱ ካልነገሩት አላህ አያውቅም ማለት እኮ ነው። እነሱ ቤትስ እነርሱ ድምጻቸውን አውጥተው ለእነዚህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ለሰሃባዎች ከነገሩ ነው እንጂ አላህ የሚያውቀው በእነርሱ አባባል አለበለዚያስ አያውቅም። ነገር ግን እነሱ ለነብዩ ተከታዮች ነገሩም አልነገሩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የልባቸውን የሚመረምር የሆነ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ያርጋችሁ? ምንድነው እንዳትናገሩ ያሉበት ምክንያት አላህ ፊት ይከራከሯችኋል። በዚህ የመጣ በራሳችሁ ላይ ምን ታረጋላችሁ? መረጃ ታመጣላችሁ። ስለዚህ ዝም ካላችሁስ አይታወቅባችሁም ነው። ላ ይሄ አይደለም አቅላችሁ እንዴት ምን አድርጋችሁት ነው እያላቸው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትደብቁትንም ግልጽ የምታደርጉትንም የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው። ባትናገሩ ማፊሽ ጋር ደብቁት እናንተ ከፈለጋችሁ አላህ ያውቀዋል። ከአላህ የተሰወረ ነገር የለም። طيب የህፃን አይነት አቅል ነው ማለት ነው። አቅላቸው ልክ እንደ ህፃን አይነት አቅል። አንዳንድ ህፃናቶች እናትና አባቱ ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ከኔና ከአባትህ ማን የበለጠ ትወዳለህ ብላ እናት ከጠየቀች ወይም ደግሞ አባት ከኔና ከእናትህ ማንን የበለጠ ትወዳለህ ብሎ ከጠየቀው ምን ይላል ይሄ ህፃን? ወይ ለአባቱ አይንህን ያዝ ይለዋል። አይንህን ያዝ ምን ሊል ነው? እናቴን የበለጠ ነው የምወደው ሊል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለእናቱ ምን ይላታል? አይንሽን ያዢ። ከዛስ ለአባትየው አንተን የበለጠ ነው የምወደው ሊለው ማለት ነው። አያችሁ አቅሉ ማለት የህፃን አቅል ነው አይደል? ስለዚህ አባትየው አይኑ ከያዘ ምን አይሆንም? አይሰማም ማለት ነው። ምን ይላል? እማዬ አንቺን የበለጠ ነው የምወድሽ ሊላት ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ እናትየው አይኗን ከያዘች አባትየው እናትየው አትሰማም ማለት ነው። ስለዚህ ለአባትየው ምን ሊለው ነው? አባዬ አንተን የበለጠ ነው የምወደው ሊለው ነው። وهكذا اقول من بني اسرائيل የበኒ እስራኤሎች አቅል እዚህ ደረጃ ነው።
ከአላህ ጋር ስለ አላህ ያላቸው ሱብሃንአላህ العظيم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያውቁትም طيب كأنهم ايش يقول አቅላቸው እንደ ህፃን አቅል ነው ማለት እንዴት ትናገራላችሁ ይሏቸዋል ካልተናገራችሁ አይታወቅባችሁ ከተናገራችሁ ነው የሚታወቀው ስለዚህ አትናገሩ ومنهم على الله سبحانه وتعالى كأنرس وسط أي من اليهود كأيهودوች أميون መሃይማኖች አሉ ኡምይ ማለት የማይጽፍ የማያነብ ማለት ነው لا يعلمون الكتاب መጽሐፉን የማያውቁ ይሆኑ إلا أمانية ነገር ግን ከንቱ ምኞትን ይመኛሉ እኛ መጨረሻ ላይ እንደሚወጣልን ሁሉ እሳት አይነካንም ይላል እኛ የአላህ ወዳጆችና የአላህ ልጆች ነን ይላል እኛ ቅጣት አይነካንም ይላል طيب ምናልባት ከተቀጣን እንኳን ትንሽ ነው إلا أماني ነገር ግን ከንቱ የሆነ ምኞት ይመኛሉ وإنهم إلا يظنون እነርሱኩ ጥርጣሬ በጥርጣሬ የሚያወሩ እንጂ ሌላ አይደሉም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግምት ነው ወሬያቸው ለሚሉት ነገር መረጃ የላቸውም ለሚመኙት ነገር እኛ የአላህ ወዳጆች ነን የት አለ ምን መረጃ አላቸው ለዚህ ምንም መረጃ የላቸው መቼ ነው የአላህ ወዳጅ የሚሆኑት አላህን ሲገዙ አላህን ሲታዘዙ መልእክተኞቹን ሲከተሉ ነበር ነገር ግን መልእክተኞችን እያመጹ የአላህን ህግ እየጣሱ ምን ይላሉ እኛ የጀነት ነን እኛ የአላህ ወዳጆች ነን የአላህ ልጆች ነን ይላሉ ይሄ ምንድነው ከንቱ ምኞት ኢማይሽ ውሸት ማለት ነው ኢላ አማኒ ወይም ደግሞ ኢፍትራእ والكذب ውሸት ካልሆነ በስተቀር فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ለነዚያ በእጃቸው መጽሐፍን የሚጽፉ የሆኑ ሰዎች ወየውላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم يقولون هذا من عند الله ከዚያ በኋላ ይህ ከአላህ ዘንድ ነው ይላሉ ይህ ከአላህ ዘንድ ነው ليشتروا به ثمنا قليلا ጥቂትን ጥቅም ሊገዙበት ዱንያዊ ምድራዊ የቅርቢቱ ዓለም ጥቅም ሊገዙበት ማለት ነው وهذا ايضا نصيب لمن ايش يكذب الله سبحانه وتعالى በጣም ብዙ ሰዎች سبحان الله العظيم ዝም ብለው ይሄ ሐዲስ ነው ይላሉ ይሄ የአላህ ንግግር ነው ይላሉ በተለይ ወደ ገጠር አካባቢ የህፃናት ጸጉር ሽበት የሚያበቅል አይነት ወሬ ተሰማለ ማለት ነው كذب افتراء موضوع የሆነ በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀጠፈ የሆነ ተራ ወሬ ይናገሩና ሐዲስ ነው ይላሉ ሐዲስ የሚባል ነገር ሰውየው አንድ ቀን ቀርቶ የማያውቅ ማለት ነው ሐዲስ ማለቱ አይበቃውም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ይላል لا حول ولا قوة إلا بالله موت ብሎ يعني موضوع የሆኑ ሰነድ የሌላቸው መሰረት የሌላቸው ሐዲሶች የተመዘገቡባቸው መዛግብቶች አሉ መክዙብ የሆኑ የተዋሹ የሐዲስ አይነቶች የተመዘገቡባቸው መዛግብቶች አሉ ضعيف የሆኑ የሐዲስ አይነቶች የተዘገቡባቸው መዛግብቶች አሉ በضعيفም በመክዙብም ሆነ በመውዱዕ ላይ ያልተጠቀሱ ማለት በመዛግብት ውስጥ የማይታወቁ የሆኑ ወሬዎችን ያወሩና ሐዲስ ነው ይላሉ ሐዲስ ማለቱ አይደለም ቡኻሪና ሙስሊም ነው የዘገቡት ቡኻሪና ሙስሊም ስማቸውን ነው የሚያውቁት እነዚህ ሰዎች ስማቸው ወይላ لا يدرون يعني البخاري ومسلم ቡኻሪና ሙስሊም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለምን ሰው ቡኻሪና ሙስሊም ሲባል ምንም ነገር ሳያመነታ ይቀበላል የሚል ነገር ውስጣቸው ላይ ስላለ كذب وافتراء በጣም ብዙ እንዲህ አይነት ነገር በተለይ እነዚህ የአህባሽ መሻይኽ የሚባሉት ሼክ የሚባሉ ሰዎች ምንም ሐያ የላቸው ልክ እንደ ፋጢሚዮች ማለት እንደ ራፊዳዎች እንደ ሺዓዎች ምንም አይነት ምንም ሐያ የላቸው ቀጥፈው በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወሩ ማለት ነው አብዛኛው ራሳቸው ያዘጋጁት ነው ያዘጋጁታል ይሄ ነገር ምንድነው ሐዲስ ነው ይሉሃል ሱብሃንአላህ العظيم
ቁርአንን መልእክቱን ያዛባሉ ራሳቸው ጽፎ ያመጡት ነገር ይሄ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው ይላል የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው ማለት ወህይ ነው ማለት ነው هذا الافتراء كذب يبقى ትልቅ የሆነ ጥመት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኒ እስራኤሎችን አይሁዶችን በጣም በኃይለኛው ዝቶባቸዋል فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ለምንድነው እነዚህ ሰዎች ይሄን የሚያደርጉት ከተባለ ዱንያዊ ጥቅም ፍለጋ ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም ሰዎች አንቱ እንዲሏቸው ሰዎች እንዲያከብሯቸው ሰዎች እንዲታዘዟቸው ሰዎች እንዲገብሩላቸው طيب ሰዎች አላህን ከማምለክ እነርሱን እንዲያመልኩ ማለት እነርሱ የሚሉት ነገር ሐራም ነው ያሉት ነገር ሐራም ሐላል ነው ያሉት ነገር ሐላል በጣም የሚገርም በጣም ብዙ ናቸው አሁን ክፍለ ሀገር አካባቢ لا اله الا الله መምጣት አይፈልጉም መጥተው መነጋገር አይፈልጉም መረጃ የሚባል ነገር የላቸውም ማህበረሰቡ በሙሉ ግን እሳቸው ምን ብለዋል ይላል ምንድነው ያሉት እሳቸው ሱብሃንአላህ العظيم ሰውየው ይዛችሁት ነው ብትላቸው አይመጡም ይዘውት አይመጡም አዛ ያደረገን ሰውዬ አጋጣሚ ሆኖ ራሱ መስጂድ ላይ ፕሮግራም አዘጋጅተን ሄድን እኛ አካባቢ ላይ ላሉት ሰዎች ነገርናቸው ሰውየው ይምጣ ይነጋገር ከኛ ጋር እውነት ከሆነ የያዘው ነገር መረጃ ካለው ለሚለው ነገር ቁጭ ብሎ ያገር ሽማግሌዎች ባሉበት ሳይረብሽ ማህበረሰቡን ሳያደናግር ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ይችላል የፈለገ ዳኛ የፈለገ ሰው ያምጣና ቁጭ ብለን እንነጋገር ይጠብቀን ብለን መልእክት ላክን እኛ ልንሄድ 2 ቀን ሲቀረው ጀምሮ አገር ቀየረ ሌላ አገር ጥሎ ሄደ ከዛ በኋላ ከፕሮግራሙ ከ3 ቀን በኋላ ነው ወደ ሰፈሩ የተመለሰው ማለት ነው በሀገሩ ላይ እኮ ከአንነው ይስ ነብይ ነው ማህበረሰቡ እሱ ከሚለው ነገር ውጪ አይሰማም እሳቸው ምን አሉ ይላል ያ ሱብሃንአላህ العظيم እሳቸው የሚሉት ነገር እናንተ ሰዎች ባካችሁን ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ አምጡት ቁርአን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብለዋል በሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብለዋል በሉ ኢማሙ ሻፊዒ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብለዋል በሉ ኢማሙ ማሊክ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብለዋል በሉ አኢመት ሰለፍ እነዚህ ሰዎች ምን ብለዋል በሉ እባካችሁን እነዚህ ሰዎች ቁርአን አያውቁም ሐዲስ አያውቁም የአኢማዎቹ መዝሐብ አያውቁም ከየት እንዳመጡት የማይታወቅ ነገር ኪታብ ነው ይላሉ ይሄ ኪታብ ነው ይላሉ ኪታብ ከዚያስ ይሄ ነገር ሐላል ነው ይሄ ነገር ሐራም ከየት የመጣ ነው ከራሳቸው ከነፍሳቸው የሚያመጡት የሚመቻቸው ነገር ሐላል ነው የማይመቻቸው ነገር በሙሉ ሐራም ነው እነሱ ጋር ነው وهكذا የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ምን አድርገው ቀይረውት ማለት ሐቁን ባጢሉን ሐቅ አድርገው ማህበረሰቡን ወደ ጀሃነም እየነዱ ያሉ በጣም ብዙ ናቸው በየሀገሩ በየአካባቢው በየቦታው ማለት ይሄ የነብዩ ዲን አይደለም ይሄ እስልምና አይደለም ይሄ የአይሁዶች ተግባር ነው አላህ ያወገዘው የአይሁዶች ተግባር እንጂ እስልምና ድብቅ ነገር አይደለም ግልጽ ነው መመሪያው ለማንም የሚታይ ማለት ለማንም ሐቅ ለሚፈልግ ሰው ግልጽ የሆነ ለስሜት ተገዢ ላልሆነ ሰው ማለት ስሜቱን ለማይከተል ፍላጎቱን ለማይከተል ሰው ሐቅን መከተል ለሚፈልግ እስልምና ግልጽ ነው ምንም የሚያሻማ ነገር የለው ምንም የሚያሻማው የሰዎች አረዳድ የሰዎች ግንዛቤ የሰዎች አመለካከት አሻሚ እንዲሆን ያደርጉታል መቼ ስሜታቸውን ሲከተሉ መቼ ፍላጎታቸውን ሲከተሉ መቼ ጥቅም ሲፈልጉበት መቼ ስልጣን ሲፈልጉበት መቼ ክብር ሲፈልጉበት ከሰዎች ካልሆነ ለዲኑ ክብር ከሆነ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ከሆነ ለአላህ ዲን ክብር ከሆነ ለእስልምና ክብር ከሆነ የራስህን ክብር የማትፈልግ ከሆነ አላህ የሚለውን ነገር እሺ ለምን አትልም ነብዩ የሚሉትን ነገር ለምን እሺ አትልም ለምን አትቀበልም ኢዘን ይሄ አካሄድ በጣም አደጋ ነው እንዲህ አይነት አካሄድ ሰዎች لابد ان يكونوا متجردين للحق لحق متجرد መሆን አለባቸው ለሐቅ يا اخي ለሐቅ متجردون ራስህን ነፃ አድርግ ከእናትህ ማህፀን ስትወጣ ማን ነበር የማን ደጋፊ ነበርክ የማንም ደጋፊ አልነበርክ ማለት
ልክ እንደዛውን خلاص ለሐቅ ተጀር للحق ለሐቅ ራስህን ገለልተኛ አድርግ خلاص ለሐቅ ወንድሜ አትበል ጓደኛዬ አትበል ጎሳዬ አትበል አክስቴ አጎቴ ምናምን አትበል ሐቅን ካገኘህ ያዘው ከማንም ይሁን ከማንም ከባሪያ ይሁን ከንጉስ ይሁን ከሀብታም ይሁን ከድሃ ይሁን ከማንም ሐቅ ነው ሐቅ ይታወቃል አይታወቅም ይታወቃል እንዴት አይታወቅም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረክቱኩም አለል መሐጀቲል በይዳእ በይዳእ ነው ያሉት እኔ ግልጽ ሆነ ፍንትው ባለ መንገድ ላይ ተቻችሁ ሄጃለሁ ነው ያሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸውን ተከታዮቻቸውን ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ጥለው አልሄዱም እስልምና ግራ ያጋባም ግራ የሚያጋባው ማን ነው የሰዎች ዝንባሌ የሰዎች ፍላጎት የሰዎች ስሜት ሰዎች አላህን የማይፈሩ ከሆነ አመተናስ አብዛኛው ማህበረሰብ ልክ እንደምን መሰላችሁ ዑለማዎች ሲመስሉት አብዛኛው ማህበረሰብ በከብት ነው የሚመስሉት ምን ማለት ነው ከብት ማለት ሰው አይደለም ለማለት አይደለም ወይ ደግሞ ሰው የመሆኑ ክብር አይሰጠውም ማለት አይደለም ነገር ግን ከብት ማንን ነው የሚከተለው እረኛውን አይደል እንዴ እረኛውን ነው የሚከተለው አይደል ምን ምርጫ አለው ወደዚህ ሲለው ለምን አይልም አይደል ወደዛ ሲለው ለምን አይልም እረኛው ሄድ ወዳለው ነው የሚሄደው እረኛው ወደ ነዳው ነው የሚነዳው አብዛኛው አመተናስ ይላሉ ዑለማዎች አመተናስ ልክ እንዲህ ነው ይላሉ እረኛው ከጠመመ አብሮ ይጠማል እረኛው ከቀና አብሮ ይቀናል እረኞቹ አላህን የማይፈሩ ከሆነ መሪዎቹ አላህን የማይፈሩ ከሆነ እየመሩ ወደ ጥመት ይዘውት ይሄዳሉ ማህበረሰቡ ገብቷል ነገር ግን ምን ቢያንስ ሰው ነውና እስልምና ግልጽ ነው እንደ ፉካሬ ኢየሱስ ድብቅ ምስጢር የለውም እስልምና የተወሰኑ ሰዎች እንጂ የማያውቁት ረቂቅ ምስጢር አይደለም በቴሌስኮፕ የሚታይ ረቂቅ ነገር አይደለም ዋዲህ ከውዱህ الشمس ግልጽ ነው ግልጽ ስለዚህ ግልጽ ነገር ልታቀው ይችላል ማንንም ሰው ሊያቀው ይችላል እስከፈለገው ድረስ ነገር ግን መጀመሪያ ምን ሁን ሙተጀሪቱን ለሐቅ ሙተጀሪቱን እኔ እባካችሁን አደራምላችሁ ለማንንም አትወግኑ ለማንም ለሐቅ ወግኑ ሐቅ ለሚፈልግ ሰው አላህ ያሳውቀዋል والله አላህ ያሳውቀዋል ሐቅን ከፈለክ ሱሐባዎች ለሐቅ ብለው አባታቸውን ቀልተዋል ወንድማቸውን ቀልተዋል አጎታቸውን ቀልተዋል ልጃቸውን ቀልተዋል ለሐቅ ብለው ለሐቅ سبحان الله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأب والابن والقرآن فرق بين الأم والابن بلجنا بأنات مهكل القرآن ليتوال بأباتنا بلج مهكل القرآن ليتوال من مالتنا حقن يتكتلك حق قال باطل يتكتلك باطل قال أنت حقن سكتل وندمهنو والله سومنون عند انقدا متول النبرة كنيجيريا يمتو إيه انقدا والله لك عند الناتاتين لجنو من نايو من دنا يقنانيا حقنا يقنانيا حق لا يكون أنتنا روك مسراك ያለ ሰው ከእናት ልጅ የበለጠ ወንድማማቾች ናቸው የእናት ልጅ በሐቅ ላይ ካለ አልহামዱሊላህ ከሌለስ የእናት ልጅ ምንም አይደለም ላንተ ለምን ተለያይታችኋል ولهذا ايش لا بد ان تتجرد للحق እንደነዚህ አይነት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ የቁርአን አስተምረው ገልብጠው በራሳቸው ስሜት እንዲከዳ አድርገው የሚያጠሙትን ሰዎች መራቅ ግድ ነው ይሄ የአይሁዶች ባህሪ ነው فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لأن النزي عن السوج ويل يجهنم شلقوا على الله ويم ويولاቸው ይላል አላህ እነዚያ ከአላህ ያልሆነ ነገር በእጃቸው ጽፈው ከአላህ ነው የሚሉ ሰዎች የአላህ ንግግር ያልሆነን የአላህ ቃል ያልሆነን ሐዲስ ያልሆነን ነገር ሐዲስ ነው ቁርአን ያልሆነን ነገር ቁርአን ነው የሚሉ طيب እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወየውላቸው ወይሉ ነው ሚማ يكسبون ይሰሩት በነበረው ኃጢያት ወየውላቸው ይላል አላህ ከሱ ጋር መገናኘታቸው ስለማይቀር وقالوا
አይሁዶቹ ብለዋሉ ለን ተመሰነ النار الا اياما معدودا እኛን ጥቂት ቀን እንጂ እሳት አይነካንም አሏቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥቂት ቀን ነው የሚነካን በኸይበር ዘመቻ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተመረዘ መርዝ የተደረገበት የበግ እግር ወይም ደግሞ የፊት እግሩ ላይ ስጋም ተሰጥቷቸውና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቁት አይሁዶችን ሰብስቡልኝ አሉ ሰበሰቧቸው ተሰብስበው መጡ እሳቸው ጋር ከዛ ምን አሏቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ አባታችሁ ማን ነው ብለው ጠየቋቸው እከሌ ነው ብለው ሲነግሯቸው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸታሞች ናችሁ አባታችሁ እከሌ ነው ብለው ነገሯቸው ከዛ ምን አሉ ልክ ነህ አሏቸው ትክክል ነህ እኛ ውሸት ዋሽተን ነበር አሏቸው ከዛ ምን አሉ እናንተ አይሁዶቹ ያሏቸው አንድ ነገር ጠይቃችኋለሁ እውነቱን ትነግሩኛላችሁ እንዴ አሏቸው ለምን አንነግርህም ምክንያቱም ብንዋሽ ልክ አባታችንን ስንዋሽ እንዳወቀው ሁሉ ስለምታቀብን አሁንማ እውነት ከመናገር ውጪ አማራጭ የለም አው እውነቱን እንነግራለን አሏቸው የእሳት ሰው ማን ነው ብለው ጠየቋቸው ምን ያርጉ ያው ማንቁርታቸው ተይዘው የለ እኛ መጀመሪያ እንገባለን ከዛ ግን ቶሎ እንወጣለን እናንተ ተከተሉናላችሁ አሏቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ የአላህ ጠላቶች ሆይ እኛ እናንተን በፍጹም አንተካችሁም እናንተው ናችሁ የእሳት ጓዶች አሏቸው ከዚያ አሁንም አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ እውነቱን ትነግሩኛላችሁ አሏቸው አዎ አበል ቃሲም አዎ ምን እኛ እውነት ከመናገር ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም በዚህ ስጋ ላይ መርዝ አድርጋችኋል አላደረጋችሁም አሏቸው አርገንበታል አሏቸው አርገንበታል ለምን አሏቸው መርዝ እንድታደርጉ ያነሳሳችሁ ነገር ምንድነው አሏቸው ውሸታም ከሆንክ ካንተ መገላገል ፈልገን ነው አሏቸው እውነተኛ ነብይ ከሆንክ ደግሞ ምንም እንደማይጎዳህ ስላወቅን ነው ሻሂድ ምንድነው ማን ነው የእሳት ሰው ሲሏቸው እኛ እንገባለን መጀመሪያ ከዛ ግን እኛ ስንወጣ እናንተ ትተካላችሁ ብለዋቸው ነበር وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده ጥቂት ቀናት እንጂ እሳት አይነካንም አሉ قل بلا بلاችሁ يا محمد اتخذتم عند الله عهدا በዚህ ንግግራችሁ አላህ ዘንዳ ቃል ኪዳን ይዛችኋል እንዴ ከአላህ የተሰጣችሁ ቃል ኪዳን አለ فلن يخلف الله عهدا الله ቃል ኪዳኑን የማይፈርስ ሲሆን ام تقولون على الله ما لا تعلمون አይደለም በአላህ ላይ የማታውቁትን ነገር ነው የምትሉት አላህ ለእናንተ እሳት አይነካችሁም ብሎ ቃል አልገባላችሁም ይነካችኋል መንካት አይደለም የእሳት ማቀጣጣያ ትሆናላችሁ ነው በላ አላህ ምላሽ ሰጣቸው ነው እንጂ من كسب سيئة ኃጢአት የሰራ واحاطت به خطيئته ኃጢአቱ ያካበበው የሆነ ሰው فاولئك اصحاب النار እነሱ የእሳት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በእሷው ዘውታሪዎች ናቸው አለ አላህ ስለዚህ እናንተ ኃጢአት እስከሰራችሁ ድረስ እስከ ካዳችሁ ድረስ በአላህ እስካላመናችሁ ድረስ የእሳት ናችሁ ምንም ቅሮት የላችሁም والذين امنوا وعملوا الصالحات እነዚያ አምነውስ መልካምን የሰሩት واولئك اصحاب الجنه እነሱ የጀነት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون ይላል እነርሱም በሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል አላህ ከጀነት ሰዎች ያድርገን نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم